We will wait for 2 minutes so that other student will join. Only 25 students have been joined still now, and we will start. Just a minute. Okay, we will start now. We will not stop for the other student now. Just a minute. So, in a previous lecture, we have seen some of the definitions like centering and all. We will just recall all these definitions here again, and we will go for the construction detail of this instrument. Okay, so we will go for the construction detail of this instrument. Just a minute. I will share a video of the instrument with you. Okay, so in a previous lecture, we have seen the definition of centering. Centering means setting. Centering means setting the theodolite exactly over an instrument station. Okay, जो काही लोकेशन आहे त्या लोकेशनवर इन्स्ट्रुमेंट सेट करणं. This simply means centering. Okay, so that the vertical axis lies immediately above the station mark. जो काही instrument चा vertical axis असेल, that would be exactly over the station mark. Okay, it can be done by means of plumb bob suspended from a small hook attached to the vertical axis of the theodolite. ठीक आहे. इन्स्ट्रुमेंटला जे छोटस किंवा ट्रायपॉड स्टँडला जे हुक असतं त्या हुक मधून आपण प्लम बॉब सोडल्यानंतर जो काही प्लम बॉब असेल किंवा वळंबा तुम्ही मराठीत म्हणता तो ज्या लोकेशनला जाऊन पडतो खाली जमिनीवरती दॅट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ
station point, and this procedure is called as a centering. Okay, the center shifting arrangement is provided. The center shifting arrangement is provided with the instrument. It helps the easy and rapid performance of the centering. Okay, in a previous lecture I have shown you the center shifting arrangement of this tripod stand. Okay, tripod stand ची जी काही center shifting arrangement कशी असते, that I have shown in a previous lecture to you. Okay, now what is mean by transiting? This is also we have seen in a previous lecture. The transiting is also known as the plunging or reversing. Okay, these two names are very important. Transiting it simply means plunging or reversing. ठीक आहे, plunging किंवा reversing म्हणतो आपण. Okay, it is the process of turning the telescope about its horizontal axis through 180 degree in a vertical plane. जो काही टेलिस्कोपचा जो हा आहे आपला टेलिस्कोप जो आहे तो 180 डिग्री मध्ये व्हर्टिकल प्लेन मध्ये मूव्ह करणं, म्हणजे पुढची बाजू मागे आणि मागची बाजू पुढे करणं. ओके, दिस प्रोसिजर इज कॉल्ड एज ट्रान्झिटिंग. ओके, दस इट ब्रिंग्स द अपसाइड डाउन अँड मेकिंग इट पॉइंट एक्झॅक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक आहे, पॉइंट जो आहे तो एक्झॅक्टली अपोजिट डायरेक्शन मध्ये होतो असं केल्यावर. ओके, नाउ नेक्स्ट इट इज स्विंगिंग द टेलिस्कोप. आता व्हॉट इज मीन बाय स्विंगिंग द टेलिस्कोप? स्विंगिंग म्हणजे काय? टेलिस्कोप फिरवणं. ठीक आहे, इन अ horizontal plane about its vertical axis. Okay, this is also I have shown in a previous lecture. Okay, it means that turning the telescope about its vertical axis in a horizontal plane. A swing is called as a right or left according to the telescope rotated in a clockwise or anti-clockwise manner. ठीक आहे, टेलिस्कोप जो आहे तो क्लॉकवाइज मूव्ह केलाय का अँटी क्लॉकवाइज मूव्ह केलाय त्याच्यानुसार तो राईट स्विंग आहे का लेफ्ट स्विंग आहे. ठीक आहे, किंवा क्लॉक काय आहे ते आपण नोट डाऊन करतो. ठीक आहे, राईट कधी असेल आणि लेफ्ट कधी असेल तर लेफ्ट आणि राईट स्विंग कशावर आहे किंवा क्लॉकवाइज किंवा अँटी क्लॉकवाइज कशावर आहे त्याच्यावर डिपेंड करतं हे. आता व्हॉट इज मीन बाय फेस लेफ्ट? इफ द व्हर्टिकल सर्कल ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट इज ऑन अ लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्झर्वर व्हाइल टेकिंग द रीडिंग, then this position is called as a face left position. Okay, if the vertical circle of the instrument is on the left side of the observer च्या left side ला असेल, vertical position of the circle of the vertical circle of the instrument is on the left side of the instrument. This is also we have seen in the previous lecture. Then it is called as a face left, and observation taken with this position, observation taken on the horizontal or vertical circle in this position are known as a फेस लेफ्ट ऑब्झर्वेशन. म्हणजे व्हर्टिकल सर्कल कुणी कोणत्या साइडला आहे त्याच्यानुसार त्या ऑब्झर्वेशनला आपण नोटिंग करतो. ओके, व्हॉट इज मीन बाय फेस राईट? इफ द व्हर्टिकल सर्कल ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट इज ऑन अ राईट साइड ऑफ द ऑब्झर्वर व्हाइल टेकिंग द रीडिंग, द पोझिशन इज कॉल्ड एज अ फेस राईट. ठीक आहे, याला आपण फेस राईट पोझिशन म्हणतो. अँड द ऑब्झर्वेशन टेकन ऑन अ हॉरिझॉन्टल ऑर अ व्हर्टिकल सर्कल इन दिस पोझिशन इज नोन एज अ फेस राईट ऑब्झर्वेशन. ओके, नाउ टेलिस्कोप नॉर्मल. The face left position is known as a telescope normal or telescope direct. जेव्हा इन्स्ट्रुमेंटचे रीडिंग आपण घेतो तेव्हा जर व्हर्टिकल सर्कल जे इन्स्ट्रुमेंट आहे ते जर लेफ्ट साइडला असेल तर त्या पोझिशनला आपण काय म्हणतो तर टेलिस्कोप नॉर्मल असं म्हणतो किंवा टेलिस्कोप डायरेक्ट असं पण म्हणतो. ठीक आहे, म्हणजे लेफ्ट साइडला जे काही रीडिंग घेतो त्या रीडिंग जेव्हा घेतो आपण त्याला ते नॉर्मल टेलिस्कोप असतानाचे रीडिंग घेतले किंवा टेलिस्कोप डायरेक्ट असतानाचे रीडिंग घेतले असं म्हणतो. आणि याला आपण ही जी पोझिशन असते दिस पोझिशन इज रेफर्ड ॲज अ बबल अप. ठीक आहे, याच्यावर आपल्याला क्वेश्चन असू शकतो की टेलिस्कोप लेफ्ट पोझिशन म्हणजे काय, तर टेलिस्कोप नॉर्मल किंवा टेलिस्कोप डायरेक्ट किंवा बबल अप पोझिशन. ओके, नाउ व्हॉट इज मीन बाय टेलिस्कोप इन्व्हर्टेड? आता टेलिस्कोप इन्व्हर्टेड म्हणजे काय तर ह्याच्या विरुद्धच असणार आहे. ठीक आहे, द फेस राईट पोझिशन. फेस राईट पोझिशन इज नोन एज अ टेलिस्कोप इन्व्हर्टेड. ठीक आहे, टेलिस्कोप इन्व्हर्टेड पोझिशन म्हणतो आपण याला फेस राईटला. अँड टेलिस्कोप रिव्हर्स्ड. ठीक आहे, टेलिस्कोप इन्व्हर्टेड किंवा टेलिस्कोप रिव्हर्स्ड असं आपण म्हणतो. अँड दिस इज रेफर्ड ॲज अ बबल डाऊन. ठीक आहे, या केसमध्ये बबल जो असतो तो डाऊन पोझिशनला असतो, सो इट इज कॉल्ड ॲज अ बबल डाऊन पोझिशन. ठीक आहे, थिअरॉटिकल पार्ट आहे, लक्षात ठेवावं लागेल, बाकी काही नाही. ठीक आहे, नाउ चेंजिंग द फेस. It is the operation of bringing the vertical circle to right of the observer if it is originally on the left. ठीक आहे, or vice versa. आता चेंजिंग ऑफ द फेस करणं म्हणजे काय करणं तर जे इन्स्ट्रुमेंट जे आहे त्या इन्स्ट्रुमेंटचं जर व्हर्टिकल सर्कल जे आहे इफ इनिशियली इट इज ऑन अ लेफ्ट साइड and if we take it to the right side then the procedure which we do it is called as a changing the face. Or if it is originally in a right side and if we take it to the left side then this procedure is called as a changing of the face. ठीक आहे, म्हणजे लेफ्टचं राईट किंवा राईटचं लेफ्ट करणं याला आपण चेंजिंग ऑफ द फेस असं म्हणतो. आणि इट इज डन इन अ 2 steps.
फर्स्टली कसं करायचं बघा, ह्याची प्रोसिजर आहे. फर्स्टली रिव्हॉल्व द टेलिस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन अ व्हर्टिकल प्लेन. ठीक आहे, पहिल्यांदा काय करा, टेलिस्कोप जो आहे तो 180 डिग्री मध्ये व्हर्टिकल प्लेन मध्ये रिव्हॉल्व करा आणि रोटेट इट इन 180 डिग्री इन हॉरिझॉन्टल प्लेन. त्याच्यानंतर टेलिस्कोप रोटेट करा 180 डिग्री मध्ये इन अ हॉरिझॉन्टल प्लेन. ओके, सो यालाच आपण काय म्हणलं पहिल्यांदा, फर्स्ट इट ट्रान्झिट करणं म्हणजे टेलिस्कोप मूव्ह करणं. So first transit the telescope and then rotate it or swing it through 180 degree. Okay, I will try to show this to you. Just a minute. How to do this changing of the phase. इथं बघा, ओके, सगळ्यात पहिल्यांदा हा जो टेलिस्कोप आहे, हा टेलिस्कोप जो आहे तो आपल्याला हे करावं लागेल. वी हॅव टू रोटेट दिस टेलिस्कोप इन अ 180 डिग्री इन अ वर्टिकल प्लेन, आणि आफ्टर दॅट वी हॅव टू स्विंग दिस इन्स्ट्रुमेंट इन अ हॉरिझॉन्टल प्लेन इन अ अबाउट इट्स वर्टिकल ऍक्सिस. म्हणजे बघा आपण काय केलं, हा लेफ्ट साइडला आहे माझ्या वर्टिकल सर्कल ऑब्झर्व्हरच्या लेफ्ट साइडला आहे. व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू टेक इट टू द राईट साइड. म्हणजे फेस आपल्याला चेंज करायचा आहे. हाऊ टू चेंज द फेस, we have to if we have to change the face means if we have to take this vertical circle to right, from left to right, what we have to do, first of all we have to transit the telescope. ठीक आहे, ट्रान्झिट करणं म्हणजे काय, हा जो टेलिस्कोप आहे हा 180 डिग्री मध्ये मूव्ह करायचा आहे. ठीक आहे, एकदा असं केल्यानंतर काय करायचं, त्याच्यानंतर स्विंग करायचं इन्स्ट्रुमेंट 180 डिग्री मध्ये. ओके, दिस प्रोसिजर इज कॉल्ड एज अ चेंजिंग ऑफ द फेस. ठीक आहे, याला आपण चेंजिंग द फेस असं म्हणतो. ठीक आहे, समजलं का सगळ्यांना? आता इथं बघा, पुन्हा मी आणखी दाखवतो. समजा दिस पोझिशन इज फेस राईट, कारण ऑब्झर्व्हरच्या राईट साइडला इन्स्ट्रुमेंट आहे. नाउ हाऊ आय विल चेंज द फेस, तर फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल rotate this telescope about its vertical plane, about its horizontal axis in a vertical plane. ठीक आहे, टेलिस्कोप आधी आपण रोटेट करणार आणि त्याच्यानंतर इन्स्ट्रुमेंट 180 डिग्री मध्ये स्विंग करणार. ओके, इन्स्ट्रुमेंट स्विंग करणार. ओके, म्हणजे हे राईट साइडचं आता लेफ्ट साइडला आलं. ओके, समजलं का सगळ्यांना? ओके, now we will see the next definition. The line of collimation. What is meant by line of collimation? It is also known as the line of sight, or it is an imaginary line joining the intersection of crosshairs. The crosshairs is na, it's the intersection of the diaphragm and optical center of the object glass. ठीक है, this is the objective glass. If the video is not fully visible, you can tap on that so that it would be fully visible to you. Okay, so it is line of collimation म्हणजे काय, तर it is known as a line of sight. ही line of sight आहे, and it is the imaginary line joining the intersection of crosshairs of the diaphragm. इथं diaphragm आहे आणि diaphragmला इथं crosshairs आहे. ठीक आहे, ह्या crosshairsच्या इंटरसेक्शन आणि ही जी आहे ऑब्जेक्टिव्ह ग्लास आहे, ह्या दोघांच्या सेंटरला कनेक्ट करणारी जी काही लाईन असेल ही अशी जाणारी आडवी, that line is called as a line of collimation. Okay, this is called as a line of collimation. So it is also known as the line of sight. It is the imaginary line joining the intersection of crosshairs of the diaphragm to the optical center of the objective glass and its continuation. ठीक आहे, याचा ऑप्टिकल सेंटरला आपण कनेक्ट करतोय आणि त्याची कंटिन्युएशन लाईन जी असेल, that line is called as a line of collimation. Okay, now what is mean by axis of the telescope? आता ऍक्सिस ऑफ द टेलिस्कोप पण ह्याच्यासारखंच आहे. ठीक आहे, ह्या दोन्ही लाईन एकमेकांना पॅरलल असतात. ठीक आहे, इट इज ऑल्सो नोन एज अ लाईन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह ग्लास. अगेन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह ग्लास आणि
आयपीस, ह्या दोघांचा जो ऑप्टिकल सेंटर आहे, ठीक आहे, ह्या दोघांचा जो ऑप्टिकल सेंटर आहे त्यांना कनेक्ट करणारी जी काही लाईन आहे त्याला आपण ऍक्सिस ऑफ द टेलिस्कोप बोलतो. सो ऍक्सिस ऑफ द टेलिस्कोप आणि लाईन ऑफ कॉलिमेशन ऑलवेज पॅरलल टू इच अदर, ठीक आहे, एकमेकांना पॅरलल असतात त्या. नाउ ऍक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब, व्हॉट इज मीन बाय ऍक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब? तर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बबल लाईन, ठीक आहे. ऍक्सिस ऑफ द टेलिस्कोप, सॉरी, ऍक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब म्हणजे काय? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बबल लाईन अँड इट इज द स्ट्रेट लाईन टेंजेन्शियल टू द लॉन्जिट्युडिनल कर्व ऑफ द लेवल ट्यूब. आता हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे, या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये यू कॅन सी हियर इज द लेवल ट्यूब. ओके, हियर इज द लेवल ट्यूब. Who is this? Aditya Sawanke, please mute yourself. Okay, so this is the level tube. Okay, this is the level tube. आणि ह्याचा जो हॉरिझॉन्टल जो बबल आहे, बबलला टँजेन्शियल जी लाईन जात असेल इमॅजिनरी, that line is called as the axis of the level tube. Okay, so it is also called as a bubble line and it is the straight line tangential to the longitudinal curve, म्हणजे उभा कर्व, ठीक आहे. लॉन्जिट्युडिनल कर्वचा उभा कर्व जो असतो तो लॉन्जिट्युडिनल, असा जो छोटा असेल आडवा तो that is transverse curve. Okay, so it is the straight line tangential to the longitudinal curve of the level tube at the center of the tube, ठीक आहे, सेंटरला असणार आहे. when the when it is horizontal the bubble is in the center, ठीक आहे. हा जेव्हा हॉरिझॉन्टल असेल तेव्हा आपला बबल सेंटरला असतो, ठीक आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही लेवलिंग करता ऍट दॅट टाइम इट इज इन द सेंटर. ओके, now vertical axis. What is vertical axis? It is the axis about which telescope can be rotated in a horizontal plane. आता हा उभा ऍक्सिस आहे, याच्या अराउंड हा टेलिस्कोप रोटेट करतोय, ठीक आहे. हा टेलिस्कोप ज्या ऍक्सिसच्या अराउंड, म्हणजे हा जो उभा आहे ज्याच्या अराउंड हे इन्स्ट्रुमेंट रोटेट करते, तर त्या ऍक्सिसला आपण काय बोलायचं? व्हर्टिकल ऍक्सिस, ठीक आहे. पूर्ण इन्स्ट्रुमेंट स्विंग करते कशाच्या अराउंड? तर vertical axis च्या अराउंड स्विंग करते. ओके, सो इट इज द ऍक्सिस अबाउट विच द टेलिस्कोप कॅन बी रोटेटेड इन द हॉरिझॉन्टल प्लेन, ठीक आहे. हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये मूव्ह करते ना ते, हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये वर्टिकल ऍक्सिसच्या अराउंड हे रोटेट करते आणि ज्या ऍक्सिसच्या अराउंड रोटेट करते दॅट ऍक्सिस इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल ऍक्सिस. नाउ व्हॉट इज मीन बाय हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस? इट इज द ऍक्सिस अबाउट विच टेलिस्कोप, मग अशी इन्स्ट्रुमेंट होतं. आता बघा, हॉरिझॉन्टल ऍक्सिसची डेफिनेशन घेताना इट इज द ऍक्सिस अबाउट विच टेलिस्कोप कॅन बी रोटेटेड. हा टेलिस्कोप कशाच्या अराउंड रोटेट होतोय? तर या हॉरिझॉन्टल ऍक्सिसच्या अराउंड रोटेट करतोय, ठीक आहे. मी जिथं बोट ठेवले दॅट इज द हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस अँड टेलिस्कोप इज रोटेटिंग अबाउट दॅट हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस, ठीक आहे. सो टेलिस्कोप, इट इज द ऍक्सिस अबाउट विच टेलिस्कोप कॅन बी रोटेटेड इन द वर्टिकल प्लेन. टेलिस्कोप कुठल्या प्लेन मध्ये रोटेट होते? तर वर्टिकल प्लेन मध्ये रोटेट होते. सो इट इज द ऍक्सिस अबाउट विच, हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस म्हणजे काय? इट इज द ऍक्सिस अराउंड विच टेलिस्कोप कॅन बी रोटेटेड इन अ वर्टिकल प्लेन. ओके, आणि याला आपण टर्नियॉन ऍक्सिस पण म्हणतो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टर्नियॉन ऍक्सिस. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टर्नियॉन ऍक्सिस. Now temporary adjustment. What are the temporary adjustments and what are the permanent adjustment? As you have completed the diploma, I hope you might be knowing what are the temporary adjustment and what are the permanent adjustment, or what is meaning of the temporary adjustment and what is the meaning of the permanent adjustment. Please let me know if you are knowing. Let's see who are knowing this. What is mean by temporary adjustment and what is the meaning of the permanent adjustment? Please tell. Is my voice audible? Yes, sir.
then please tell what is the meaning of the permanent adjustment and what is the meaning of the temporary adjustment, or any example of temporary adjustment. Okay, I will explain. Whenever you go on a site, what you do, you take the instrument, you take the tripod stand, you take the chain and all these things, you take the plumb bob, you go on a site, you find the center point where you have to fix the instrument, and you go and fix the instrument on the required station. जो काही required station आहे तिथे जाऊन तुम्ही instrument हे set करता. म्हणजे काय करता तर you fix the tripod on the ground, then you fix the instrument on that tripod stand, then you make the leveling of that instrument and some of the adjustment like focusing the required point. ठीक आहे, म्हणजे या सगळ्या गोष्टी आपण प्रत्येक जेव्हा जेव्हा आपण इन्स्ट्रुमेंट नेऊन सेट करतो तेव्हा तेव्हा प्रत्येक वेळेस या सगळ्या गोष्टी आपण करतोच. ठीक आहे, सो दीज आर द टेम्पररी ऍडजस्टमेंट विच वी हॅव टू डू ऍट द एव्हरी सेटअप ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. जेव्हा जेव्हा तुम्ही जाऊन रिडिंग घ्यायचे असतात तेव्हा तेव्हा तुम्हाला ते इन्स्ट्रुमेंट इथं न्यायचंय, यू हॅव टू फिक्स दॅट इन्स्ट्रुमेंट ऑन द यू हॅव टू फिक्स द ट्रायपॉड ऑन द लोकेशन, then you have to fix the instrument by using the wing nut, then you have to center it, then you have to level it, after that you have to focus the required point. इथपर्यंतच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला प्रत्येक सेटअपच्या वेळेस कराव्याच लागतात, and all these things come under the temporary adjustment. Okay, and what is mean by permanent adjustment? तर हेच एक सिंपल एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर इफ यू हॅव अ बाईक, जर तुमच्याकडे गाडी असेल तर आफ्टर एव्हरी 2000 किलोमीटर or 3000 किलोमीटर what you do, you make the servicing of that bike. Why you do the servicing of that bike? Because of the regular frequent use that bike's oil might be exhausted. ठीक आहे, ऑइल संपलेलं असू शकतं, or alignment of the tires might be changed, the air pressure in the tires might have changed, the carburetor might be blocked due to the dust and something like खराब त्यात काही पेट्रोल मध्ये काय अडकलं असेल तर. ठीक आहे, एअर फिल्टर्स यू नीड टू क्लीन इट आउट. ओके, तर कंटिन्युअस वापरामुळं देर इज ऑलवेज विअर अँड टिअर ऑफ एनी इन्स्ट्रुमेंट, and due to this wear and tear the original relationship between the various points. म्हणजे आता हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे ह्याच्यामध्ये व्हर्टिकल सर्कल आणि हॉरिझॉन्टल सर्कल हे जेव्हा एकमेकाला एकदम एक्झॅक्टली 90 डिग्री मध्ये असेल तेव्हा आणि तेव्हाच हे रिडिंग एक्झॅक्टली बरोबर येणार. किंवा लाईन ऑफ कॉलिनेशन आणि लाईन ऑफ साइट, दीज बोथ शुड बी पॅरलल टू इच अदर. किंवा व्हर्टिकल ऍक्सिस आणि हॉरिझॉन्टल प्लेन हे एकमेकांना परपेंडिक्युलरच पाहिजेत. ठीक आहे, अशा काही गोष्टी असतात की त्या तशाच पाहिजेत. बट जेव्हा आपण इन्स्ट्रुमेंट कंटिन्युअसली वापरतो, आपल्या हाताळताना ते इन्स्ट्रुमेंट कंटिन्युअस वापरामुळे त्याच्यामध्ये थोडासा बिघाड होऊ शकतो. ठीक आहे, अँड मग बबल वगैरे जेव्हा आपण लेवल ट्यूब बबल लेवल केले पण इन्स्ट्रुमेंट लेवल मध्ये नसतं कधी कधी, का तर अनइक्वल प्रेशर आल्यामुळे ते इन्स्ट्रुमेंट मध्ये थोडीशी खराबी आलेली असते. ओके, तर असं झाल्यानंतर आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट वी हॅव टू डू सम ऍडिशनल ऍडजस्टमेंट ऑफ दिस इन्स्ट्रुमेंट. लॅबोरेटरी मध्ये आपल्याला ते इन्स्ट्रुमेंट व्यवस्थित करून घ्यावं लागतं, आणि ह्या ज्या ऍडजस्टमेंट असतात तर यांना आपण परमनंट ऍडजस्टमेंट म्हणतो. समजलं का सगळ्यांना? येस सर. ओके, तर सो आय विल रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द टेम्पररी ऍडजस्टमेंट अँड परमनंट ऍडजस्टमेंट वन्स अगेन. ओके, सो व्हॉट आर द टेम्पररी ऍडजस्टमेंट? Setting the theodolite over the station at the time of taking any observation is called as a temporary adjustment. इथे क्लिअरली सांगितले बघा, जेव्हा जेव्हा आपण सेटिंग द theodolite over the station point, ओके, ऍट द टाइम ऑफ टेकिंग एनी ऑब्झर्वेशन, कोणतंही ऑब्झर्वेशन घेताना आपण जेव्हा इन्स्ट्रुमेंट घेऊन सेट करतो तेव्हा जे काही ऍडजस्टमेंट करतो त्यांना आपण टेम्पररी ऍडजस्टमेंट करतो म्हणतो आपण. अँड दिस सेटअप इज निडेड ऍट द स्टार्ट ऑफ एव्हरी सेटअप. ठीक आहे, याला आपण काय म्हणायचं तर हा जो सेटअप आपण करतो, दिस सेटअप इज नीडेड ऍट द स्टार्ट ऑफ एव्हरी सेटअप. ठीक आहे, आता व्हॉट इज मीन ऑफ द परमनंट ऍडजस्टमेंट? परमनंट ऍडजस्टमेंट म्हणजे काय
when the desired relationship between the fundamental line of the theodolite are disturbed. ठीक आहे, इथं स्पेलिंग थोडी मिस्टेक आहे. When the desired relation between the fundamental line is disturbed, then some procedure are to be adopted to establish this relationship. ठीक आहे, आणि this is called as a permanent adjustment. म्हणजे जर इन्स्ट्रुमेंट मध्ये काही जे काही फंडामेंटल लाईन्स आहेत त्याचं डिस्टर्ब झाले असेल तर रिडिंग आपण कितीही ऍक्युरेटली रिडिंग घेतलं, तुम्ही फोकसिंग व्यवस्थित केले, लिहिले व्यवस्थित, कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित केले, सगळं व्यवस्थित केलंय, पण इन्स्ट्रुमेंट मध्ये जर प्रॉब्लेम असेल तर तुमचं पूर्ण वर्क चुकणारच आहे ना. So at that time we have to do some adjustments, and these adjustments called as a permanent adjustment. Okay, these adjustments are called as a permanent adjustment. Okay, now what is mean by least count? Okay, what is mean by least count? This is the difference between the value of the smallest division of the main scale and that of the smallest division on the vernier scale. Okay, this is the simple definition. This is the difference between the value of smallest division of the main scale and that of the smallest division of the vernier scale. It is the smallest value that can be measured with the theodolite. Okay, now इथं एकदम सोप्या भाषेत दिले बघा, it is the smallest value that can be measured with the theodolite. जर या theodolite ने आपल्याकडे जे काही theodolite अवेलेबल आहे त्या theodolite ने जर आपण 15 सेकंद मिनिमम अँगल मेजर करू शकत असेल तर व्हॉट शुड बी द लीस्ट काउंट ऑफ दॅट instrument? Please tell. If I can measure smallest angle by the instrument is 15 seconds, then what would be the least count of this instrument? Please reply. I have asked you a question. If I can measure smallest angle with this instrument is 15 सेकंद, 15 सेकंद हा मिनिमम अँगल आपण मेजर करू शकतो, त्याच्यापेक्षा लहान करू शकत नाही, पण कमीत कमी 15 सेकंदाचा अँगल जर मेजर करू शकत असेल तर व्हॉट वुड बी द लिस्ट काउंट ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट? 15 सेकंद. 15 सेकंद म्हणजे जी इट इज द स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू दॅट कॅन बी मेजर्ड विथ द theodolite. ओके, देन प्लीज टेल व्हॉट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द स्टाफ. आता प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंटला, आता theodoliteला लिस्ट काउंट आहे तसं प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंटला लिस्ट काउंट असणारच आहे. देन तुम्ही स्टाफ बघितला असेल तर व्हॉट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द स्टाफ? 5 mm. गुड. theodoliteचा लिस्ट काउंट 30 सेकंद आहे ना सर? theodoliteचा लिस्ट काउंट हा 15 सेकंद ते 30 सेकंदामध्ये डिपेंड करतं. काही theodoliteने आपण 15 सेकंद पण मेजर करू शकतो मिनिमम अँगल, काही मध्ये 10 सेकंद पण करू शकतो, काही मध्ये 20 चा करू शकतो, काही मध्ये 30 करू शकतो. ओके, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी. मग आपण जर आन्सर जर लिहायचं झालं तर लिस्ट काउंट ऑफ द theodolite माइट बी बिटवीन 10 सेकंड टू 30 सेकंड. ठीक आहे, 10 ते 30 मध्ये डिपेंड करतं. म्हणजे काही theodoliteनी 30 सेकंदापेक्षा खालचा नाही मेजर करतायत, काही मध्ये 10 पर्यंत करता येतो. ठीक आहे, इट डिपेंड्स ऑन द अँगल दॅट कॅन बी मेजर्ड, मिनिमम अँगल दॅट कॅन बी मेजर्ड विथ दॅट इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे, म्हणजे मिनिमम सगळ्यात मिनिमम अँगल आपण काय मेजर करू शकतो, दॅट इज द लिस्ट काउंट. ओके, कॅन यू टेल द स्केल विच वी यूज? आपण एक स्केल यूज करतो बघा घरी, पट्टी बघितली असेल तुम्ही, पट्टी ट्रान्सपरंट तुम्ही दुसरी तिसरी वापरली असेल. व्हॉट वुड बी द लिस्ट काउंट ऑफ दॅट? 15 सेंटीमीटर. 1 mm. 1 mm. त्याच्यावर 1 mm च्या ह्याने अंतर ठेवलेलं असतं. सो लिस्ट काउंट म्हणजे तुम्हाला कन्सेप्ट समजली की व्हॉट इज द लिस्ट काउंट. लाईक दॅट वे व्हॉट वुड बी द लिस्ट काउंट ऑफ द प्रिझमॅटिक कंपास और सर्वेयर्स कंपास? 20 सेकंड सर. 20 सेकंड नो, 30 मिनिट. 30 मिनिट. गुड. प्रिझमॅटिक 30 मिनिट म्हणजे आपण अर्धा डिग्री पर्यंत त्यांनी अँगल मेजर करू शकतो, हाफ डिग्री पर्यंत अँगल मेजर करू शकतो. हाफ डिग्री म्हणजे 30 मिनिट. ओके, 1 डिग्री 60 मिनिटाचा असतो, सो हाफ डिग्री इज 30 मिनिट. ओके, सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ द लिस्ट काउंट. ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर. So we will go for the basic parts of the theodolite instrument. Okay, this is the basic diagram of the theodolite instrument. याच्यामध्ये बेसिकली कोणते कोणते पार्ट्स आहेत ते दाखवलंय, and after that we will go for the thoroughly various parts. Okay, before that can you please write the definitions? I hope you have written transiting लिहिले का तुम्ही, centering लिहिले ना तुम्ही?
Face left, right. Right. Okay, face left person. Please write the definition of the face left and let me know that you have written it so that I will share the next. And after that, we will move further. Please Face write. left and face right दोन्ही झाले. झालंय का? Okay. Then write the definition of the telescope normal.
झाले का लिहून? Yes, sir. Okay, okay. Then tell me so that I can share the next screen. Write it down. झाले का लिहून सगळ्यांचं? झालं की सांगा मला लगेच. झालं का लिहून सगळ्यांचं? चेंजिंग फेस मध्ये करताना आपल्याला काय करावं लागतं? पहिल्यांदा आपल्याला ट्रान्झिट करावं लागतं आणि आफ्टर दॅट वी हॅव टू रिव्हर्स. ठीक आहे, दोन प्रोसिजर करावं लागतात, ट्रान्झिटिंग आणि रिव्हर्सिंग.
झालं का लिहून सगळ्यांचं? हो सर झालं. Okay. Write the definition of line of collimation. झालं का लिहून सगळ्यांचं? Line of collimation, it is known as line of sight, and it is an imaginary line joining the intersection of crosshairs of the diaphragm to the optical center of the object glass and its continuation. Okay. झालं का लिहून सगळ्यांचं? Have you completed writing? Yes, sir. Then write this one, axis of the telescope. Please write fast. We have to see more and more things. We should not spend time too much over here.
write it fast. I hope you might have written this. Okay, please take a screenshot of this. Write it afterwards. Please take screenshot of this. Please take screenshot of this. We will write afterwards. Now we will go for the basic parts of the theodolite instrument. Okay, we will go for the basic parts of the theodolite instrument. Okay, you can see the diagram, basic diagram of this theodolite instrument on your screen. Here you can see this is the part. This is the part. It is called as a leveling head assembly, and by using this leveling head assembly, we can level the instrument. Okay, याला 3 foot screw असतात आणि leveling assembly is there, and by using that leveling assembly, we can level the instrument. As we all know, leveling is very important for any surveying instrument. ठीक आहे, कोणताही सर्वेइंग इन्स्ट्रुमेंट वापरायचं असेल तर leveling is very important thing. Okay, so leveling head assembly is there at the bottom part. Then at middle part, the horizontal circle assembly is there, and in that horizontal circle assembly, the two horizontal circles are there, and the horizontal angles are engraved on it. And by using that horizontal angle, we can level, we can measure the angle. Okay, required angle जो आहे तो आपण त्या हॉरिझॉन्टल असेंबलीने मेजर करू शकतो. ठीक आहे, वी कॅन मेजर द हॉरिझॉन्टल अँगल बाय युजिंग दॅट हॉरिझॉन्टल लेवलिंग असेंबली और हॉरिझॉन्टल प्लेट. ओके, Recording in progress. नाउ आफ्टर दॅट एलिडेड असेंबली इज देयर. एलिडेड असेंबली म्हणजे वरचा पार्ट ज्याच्यामध्ये आपला टेलिस्कोप किंवा व्हर्टिकल सर्कल हे फिक्स केलेले असतात. ठीक आहे, टेलिस्कोप किंवा व्हर्टिकल सर्कल ह्या गोष्टी फिक्स केलेल्या असतात. दिस इज कॉल्ड एज अ एलिडेड असेंबली. ठीक आहे, स्टँडर्ड ए फ्रेम वगैरे सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये असतात. ठीक आहे, नाउ यू कॅन सी लाईन ऑफ साइट इज शोन ओव्हर देयर. लाईन ऑफ साइट थ्रू विच वी सी द ऑब्जेक्ट. जो काही ऑब्जेक्ट आपल्याला बघायचा आहे तो आपण त्या लाईन ऑफ साइट मधून पाहतो. Then transfer or horizontal axis is there. Then vertical circle is fixed to the side of the telescope, and a vertical axis and horizontal axis both are shown in this basic diagram. Okay, so this is the basic diagram of the theodolite instrument. Now we will see thoroughly the main diagram of this theodolite instrument. ठीक आहे, theodolite instrument जे आहे त्याचं पूर्ण मेन जी डायग्राम आहे we will see over here. ठीक आहे, we will see over here. Just a minute. I will show if possible just go tap on the video
so that I will parallelly show you the various parts. ठीक आहे, जे काही वेगवेगळे parts आहेत, those parts I will show you parallelly by reading these various points. ठीक आहे. Now again you can see here the theodolite instrument. Okay, theodolite instrument is here. Okay, so what is the vertical circle? Okay, vertical circle. This is the vertical circle. You can see over here. This is the vertical circle. On this vertical circle, we can measure the vertical angle. ठीक आहे, vertical circle चा उपयोग करून आपण vertical angle measure करतो. Then altitude bubble is there. This is the bubble tube. This is called as altitude bubble. Then horizontal axis is there. This is the horizontal axis about which this telescope can rotate. Okay, this is the horizontal axis about which the telescope can be rotated. Okay, this is the horizontal axis. Okay, then vertical arm is there. Vertical arm is there. Then plate bubble is there. Plate bubble म्हणजे ही वरची plate bubble. Okay, graduated arc. These are the parts theoretically shown in this. Okay, we will not go for that. Okay, then vertical circle. Then this is the leveling head. Then clamping screws are there. Okay, the clamping screw है. By using those screws, we can control the movement of ठीक है, movement अपन control करतो. Then standard or A frame is there. This is the standard. Okay, this is the standard on which the vertical circle and telescope is fixed. Okay, so this is the standard. Then line of sight, through the that line of sight we see the object. Okay, then upper clamping screw and lower clamping screw, both screws are there. दोन स्क्रू आहेत ह्या हॉरिझॉन्टल सर्कलला कंट्रोल करण्यासाठी. ओके, अपर क्लॅम्पिंग स्क्रू आणि लोअर क्लॅम्पिंग स्क्रू. ओके, अपर प्लेट आणि लोअर प्लेट ह्या दोन प्लेट्स इथं आहेत. ठीक आहे, देन ट्राय बॅच, देन फूट स्क्रू, हे फूट स्क्रू. ओके, प्लम बॉब आणि ट्रायपॉड हे इन्स्ट्रुमेंट बरोबर येणार. ठीक आहे, I will show you animated video once again. In that all the parts were shown. Okay, just look at it so that you will get the better idea. Parts of a theodolite. What is the instrument that is commonly used for measuring horizontal and vertical angles? The answer is theodolite. Have you ever wondered what are the essential parts does a theodolite consists of? Well, let us first learn about the essential parts a transit theodolite is made up of. The first and most important part of a theodolite is the telescope. The telescope is mounted on a spindle known as trunnion axis. It has two lenses, eyepiece and object piece.
The telescope is fitted with circular graduated arc known as the vertical circle. The vertical circle rotates with the telescope and is graduated from 0 degree to 360 degrees in clockwise direction for the measurement of vertical angles. By means of vertical circle, clamp and its corresponding slow motion screw, telescope can be set at any desired position in vertical plane. To read the readings of vertical circle, two verniers are fitted at the extremities of an index arm. The index frame and the vertical circle clamp are attached to the standards or A frame. Trunnion axis of the telescope is also supported on the A frame. The two standards resemble the letter A and are mounted on the upper plate. To level a theodolite, it is fitted with a leveling head. Leveling head consists of two parallel triangular plates known as tribrach plates. The two spindles have common axes, which form the axis of the instrument. Inner spindle is solid and conical and fits into the outer spindle, which is hollow and ground conical in the interior. The outer spindle carries the scale plate or lower plate. The scale plate carries a horizontal circle at its beveled edge, a lower clamp screw and a slow motion screw with the help of which it can be fixed accurately in any desired position. The upper plate carries an upper clamp screw and a slow motion screw for the purpose of accurately fixing it to the lower plate. The upper plate or vernier plate is attached to the inner axis and carries two verniers with magnifiers at two extremities diametrically opposite. The upper plate carries two plate levels placed at right angles to each other. One of the plate level is kept parallel to the trunnion axis. The plate level can be centered with the help of foot screws. When in use, the theodolite is supported with tripod. The tripod consists of three solid legs with pointed steel shoes. The tripod head carries an external screw to which the lower plate of the theodolite can be screwed. Upper tribrach plate has three arms, each carrying a leveling screw. Lower tribrach plate has a hole in the center through which a plumb bob may be suspended. Plumb bob is used to center the instrument exactly over the station mark. For measurements with bearings and meridians, some theodolites are fitted with compass. Some theodolite are fitted with a striding level. It is fitted with bubble level and is used to test the horizontality of the trunnion axis. These are the major essential parts I hope you might have get the better idea. Please draw this diagram in your notebook. Okay, it is the basic diagram of the theodolite instrument. Okay, so please draw this diagram with the notations. Okay, once you draw this diagram, please let me know.
Please draw this diagram and write the all these points. Okay. I will explain the parts one by one afterwards. सर ते कालचा ब्लॅक रिमूव्ह करा सर. झाली का सगळ्यांची डायग्राम काढून? Now we will go for the definitions.
ओके, दिस इज ऑल्सो द अनदर डायग्राम. कलर मध्ये दाखवले बघा. ठीक आहे, आय विल एक्सप्लेन द पार्ट्स हियर अँड देन वी विल गो. Okay, what is the trivate? Okay, what is the trivate? You can see in the diagram which is shown sidewise. Okay, what is the trivate? Okay, it is the circular plate having the central threaded hole for fixing the theodolite. Okay, for fixing the theodolite on the tripod stand by the wing nut. Okay, so trivate, it is the circular plate having central threaded hole for fixing the theodolite on the tripod stand by using the wing nut. Okay, and it is shown over here also. It is also called as a base plate. ठीक आहे, ट्रायवेटला आपण बेस प्लेट पण म्हणतो. The 3-foot screw are secured to this plate by means of the ball and socket arrangement. Okay, the question might be come from this also. The 3-foot screws are secured with the plate by means of which arrangement? ठीक आहे, कसला जॉईंट असतो तर बॉल अँड सॉकेट अरेंजमेंट और बॉल अँड सॉकेट जॉईंट असतो. ठीक आहे, सो ट्रायपॉइड trivate ही काय, this is the circular plate. This is having the central threaded holes for fixing the theodolite on a tripod stand by using the wing nut, which I have shown yesterday only or previous lecture only. And it is also called as a base plate. Trivate ला आपण base plate पण म्हणतो. 3-foot screws are secured to this plate by means of the ball and socket arrangement. ठीक आहे, now foot screws. Okay, the instrument is having the foot screws. So these are meant for the leveling of the instrument as auto level or tilting level. This instrument is also having the foot screw. ठीक आहे, डम्पी लेवलला पण foot screw असतात, टोटल टेन्शनला पण foot screw असतात. ठीक आहे, so as other instruments, this instrument is also having the foot screw, and these are meant for the leveling of the instrument. The lower part of the foot screw are secured in the trivate. ठीक आहे, जी खालची प्लेट आहे trivate, त्याच्यामध्ये लोअर पार्ट हा जातो. ठीक आहे, बाय मीन्स ऑफ द बॉल अँड सॉकेट अरेंजमेंट. ठीक आहे, बॉल अँड सॉकेट अरेंजमेंट मध्ये बसवलेला असतो. अँड द अप्पर थ्रेडेड पार्ट, स्क्रूचा जो अप्पर थ्रेडेड पार्ट आहे इथं तुम्हाला दिसतंय बघा. खालचा जो पार्ट आहे हा थ्रेड ट्रायवेट मध्ये गेलेला आहे बॉल अँड सॉकेट अरेंजमेंट मध्ये. आणि अप्पर पार्ट जो आहे हा फूट स्क्रूचा, आय होप द कर्सर इज विजिबल टू. अप्पर पार्ट जो आहे हा फूट स्क्रूचा, दॅट अप्पर पार्ट इज passes through the threaded hole in the ट्रायबॅच प्लेट. ठीक आहे, ही जी आहे ही ट्रायबॅच प्लेट आहे. त्या ट्रायबॅच प्लेट मध्ये थ्रेडेड पार्ट हा आत बसलेला असतो. ठीक आहे, सो द फूट स्क्रू, दीज आर मेड फॉर द लेवलिंग ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. फूट स्क्रू जे आहेत, दीज आर मेड फॉर द लेवलिंग ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. The lower part of the foot screw are secured in the trivet by means of the ball and socket arrangement, and upper threaded part passes through the threaded hole of the tribetch plate. Okay. Now tribetch बघा काय, it is the triangular part carrying the 3-foot screw. आता tribetch म्हणजे काय, हा वरचा पार्ट. ठीक आहे, हा जो वरचा पार्ट आहे, that is called as a tribetch. And tribetch, it is the triangular plate carrying the 3-foot screw at its end. Just a minute.
Okay, so it is the triangular plate carrying the 3 foot screw at its end. Okay, तर लेवलिंग हेड मध्ये काय काय आलं बघा, ट्रायवेट आला, त्यानंतर फूट स्क्रू आले आणि ट्रायबॅच आला, आणि ह्या तिघांना मिळून आपण लेवलिंग हेड म्हणणार पुन्हा. ठीक आहे, सो लेवलिंग हेड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायवेट, फूट स्क्रू अँड ट्रायबॅच. ठीक आहे, सो इट इज कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी विच इज नोन एज लेवलिंग हेड. ट्रायवेट, फूट स्क्रू अँड ट्रायबॅच constitute a body which is known as a leveling head. याला आपण leveling head म्हणणार. Okay, then spindles. Spindle बघा, the theodolite consists of the 2 spindles or axes, one inner and other outer. ठीक आहे, spindle म्हणजे काय, theodolite consists of the 2 spindles or axes, one inner and other is outer. Okay, the inner axis is a solid and conical and outer is hollow. Okay, the 2 spindles are coaxial. हे जे 2 spindles आहेत, दोन्ही spindles are कोएक्सिल, एक ऍक्सिस वरच त्यांचा ऍक्सिस असतो तो सेम असतो. ठीक आहे, देन लोअर प्लेट बघा. आता लोअर प्लेट आणि अप्पर प्लेट, दिस इज द व्हेरी क्रुशियल पार्ट ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. वी विल सी इट. ओके, बिफोर दॅट प्लीज सी द डेफिनेशन. Okay, the lower plate is attached to the outer axis and it is also known as the scale plate. ठीक आहे, lower plate जे आहे त्याला आपण scale plate पण म्हणतो, and it is beveled and the scale is graduated from 0 degree to 360 degree in a counter clockwise manner. ठीक आहे, ह्याच्यावर जो lower plate आहे त्याच्यावर अँगल्स मार्क केलेले असतात. कशासाठी, तर मेजर करण्यासाठी हे जे अँगल्स आहेत हे याच्यावर मार्क केलेले असतात. ठीक आहे, the each degree is again divided in a small divisions as 30 degree 30 minute, 20 minute or 50 minute. ठीक आहे, मेन स्केल वरची जी डिग्री आहे तो पुन्हा 2,000, 3,000 किंवा 4,000, 15 डिग्री, 20 डिग्री किंवा 40 डिग्री असं डिवाइड केलेलं असतं. ठीक आहे, प्रत्येक डिग्रीला. लोअर प्लेट इज प्रोव्हाइडेड विथ द क्लॅम्प स्क्रू अँड टँजंट स्क्रू फॉर इट्स कंट्रोल ऑफ द मुवमेंट. ठीक आहे, लोअर प्लेटला पुन्हा लोअर क्लॅम्प स्क्रू आणि लोअर टँजंट स्क्रू असे 2 स्क्रू आहेत. क्लॅम्प स्क्रू जर तुम्ही टाईट केला, देन लोअर प्लेट विल गेट फिक्स टू द मेन ऍक्सिस अँड इन्स्ट्रुमेंट वुड नॉट स्विंग. ठीक आहे, जर अप्पर स्क्रू पण टाईट असेल आणि लोअर स्क्रू पण टाईट असेल तर इन्स्ट्रुमेंट मूव्ह होणार नाही. ठीक आहे, म्हणजे लोअर स्क्रू जेव्हा आपण टाईट करतो तेव्हा लोअर प्लेट जी आहे ती फिक्स होऊन जाते. ठीक आहे, आणि लोअर टँजंट स्क्रूचं फंक्शन काय, टँजंट स्क्रूनी त्याची फाईन मुवमेंट, आपल्याला नॉर्मल मुवमेंट करायची असेल तर फाईन स्क्रू आपण वापरणार. नाउ बघा, व्हेन द क्लॅम्प स्क्रू इज टायटन, क्लॅम्प स्क्रू जो लोअर क्लॅम्प स्क्रू आहे तो जर आपण टाईट केला, व्हेन द क्लॅम्प स्क्रू इज टायटन दिस प्लेट इज फिक्स्ड टू द आउटर ऍक्सिस. ठीक आहे, काय होतं क्लॅम्प स्क्रू टाईट केले की ही जी प्लेट आहे दिस प्लेट गेट फिक्स्ड टू द आउटर ऍक्सिस अँड फॉर द फाईन ऍडजस्टमेंट ऑफ द लोअर प्लेट द टँजंट स्क्रू इज रोटेटेड टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर फाईन मुवमेंट जर आपल्याला करायचं असेल तर टँजंट स्क्रू आपण वापरणार. ओके, द साइज ऑफ द थिओडलाइट इज डिझाइन अकॉर्डिंग टू द डायमीटर ऑफ द लोअर प्लेट. ठीक आहे, आपण आधीच पाहिले की लोअर प्लेट समजा 12 सेंटीमीटरची असेल तर थिओडलाइटला आपण 12 सेंटीमीटर थिओडलाइट म्हणतो. 10 सेंटीमीटर जर लोअर प्लेट असेल तर वी कॅन कॉल इट एज अ 10 सेंटीमीटर थिओडलाइट. 8 सेंटीमीटर असेल तर 8 सेंटीमीटर थिओडलाइट असं आपण म्हणतो. अँड दिस नेमिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द लोअर प्लेट. ठीक आहे, नाउ अप्पर प्लेट बघा. अप्पर प्लेट इट कंटेन्स द व्हर्नियर स्केल ए अँड बी. ओके, ए आणि बी असे 2 स्केल आहेत, दोन्हीकडून आपण रीडिंग मेजर करू शकतो. अपर प्लेट कंटेन्स द व्हर्नियर स्केल ए अँड बी अँड इट इज अटॅच्ड टू द इनर ऍक्सिस. ओके, and this scale is attached to the inner axis. It is the motion, it is controlled by the upper clamp screw and upper tangent screw. ठीक आहे, अप्पर प्लेटची जी काही मोशन आहे this is controlled by the upper clamp screw and upper tangent screw. Okay, when the clamp screw is tightened, clamp screw हा main screw असतो. When clamp screw is tightened, vernier scale are fixed with the inner axis and the fine adjustment of the scale are done with the tangent screw. ठीक आहे, आता हे जे स्क्रू आहेत आय विल एक्सप्लेन इट व्हेरी सिम्पली. बघा, म्हणजे जेव्हा आपण इन्स्ट्रुमेंटनी रिडिंग घेत असतो तेव्हा हे जे 2 स्क्रू आहेत, अप्पर स्क्रू आणि लोअर स्क्रू, ह्याचंच मेन फंक्शन आहे. आय विल ट्राय टू शो यू हाऊ दिस स्क्रू वर्क्स. ठीक आहे, सपोज दिस इज द वर्टिकल ऍक्सिस. ओके, दिस इज द वर्टिकल ऍक्सिस अँड आय विल शो द बोथ द प्लेट्स. ठीक आहे, लोअर प्लेट आणि अप्पर प्लेट. ओके, सपोज दिस इज द लोअर प्लेट ज्याच्यावर मेन तुमचे सगळे रिडिंग्स असतात. ठीक आहे, आणि आय विल ड्रॉ अप्पर प्लेट बाय अनदर कलर. ओके,
सपोज दिस इज द अप्पर प्लेट. ओके, अशा दोन प्लेट्स असतात, लोअर प्लेट आणि अप्पर प्लेट. ओके, अशा दोन प्लेट्स असतात. आता याला पुन्हा दोन स्क्रू आहेत, लोअर क्लॅम्प स्क्रू आणि अप्पर क्लॅम्प स्क्रू. ठीक आहे, देयर आर टू स्क्रूज आर देयर, लोअर क्लॅम्प स्क्रू आणि अप्पर क्लॅम्प स्क्रू असे दोन स्क्रू आहेत. ठीक आहे, this is the axis, and now I will show the clamp screws. Okay, so here there is a clamp screw. Here there is a clamp screw. ठीक आहे, हा लोअर क्लॅम्प स्क्रू आहे आणि इथे एक स्क्रू आहे तो अप्पर क्लॅम्प स्क्रू आहे. ठीक आहे, आता लोअर क्लॅम्प स्क्रू आणि अप्पर क्लॅम्प स्क्रू यांच्या पॅरलली आणखी दोन स्क्रू असतात, लोअर टँजंट स्क्रू आणि अप्पर टँजंट स्क्रू. ठीक आहे, टँजंट स्क्रूचं तेच फंक्शन आहे जे क्लॅम्प स्क्रूच आहे, पण फक्त फाईन मुवमेंट साठी आपण याचा उपयोग करतो. ठीक आहे, छोटीशी मुवमेंट करायची असेल तर आणि तर आपण क्लॅम्प स्क्रूचा उपयोग करतो, अदरवाइज वी यूज द मेन स्क्रूज. ओके, लोअर क्लॅम्प स्क्रू आणि अप्पर क्लॅम्प स्क्रू. ठीक आहे, आता बघा मेन फंक्शन कसं आहे. हे दोन प्लेट्स आहेत, या दोन प्लेट एकमेकावर मूव्ह करतात. कधी मूव्ह करणार? व्हेन अँड व्हेन ओनली दिस अप्पर स्क्रू इज लूज. ठीक आहे, अप्पर स्क्रू आणि लोअर प्लेट, अप्पर प्लेट आणि लोअर प्लेट ह्यामध्ये जर कनेक्शन असेल तर आणि तरच काय होणार आहे की मुवमेंट होणार आहे. जर हा अप्पर स्क्रू जर आपण असं टाईट केला, ठीक आहे, जर टाईट केला असा खालच्या प्लेटमध्ये जर टाईट केला तर काय होणार आहे, जेव्हा आपण अप्पर टँजंट स्क्रू टाईट करतो तेव्हा दोन्ही प्लेट ह्या एकमेकांना टाईट होतील आणि दोन्ही प्लेट एकमेकांना धरून मूव्ह होतील. आणि जेव्हा दोन्ही प्लेट एकमेकांना धरून मूव्ह होतात तेव्हा रिडिंग चेंज होत नाही. का तर जेव्हा दोन्ही प्लेटची रिलेटिव्ह मुवमेंट असते तर आणि तरच, म्हणजे खालची प्लेट फिक्स आणि वरची प्लेट जर मूव्ह होत असेल तरच काय आपण ज्या भिंगातनं बघतो व्हर्नियर मधून तर रिडिंग आपल्याला चेंज झालेलं दिसतं. पण जर दोन्ही प्लेट एकमेकांना धरून फिरत असतील, स्विंग करत असेल तर आपलं रिडिंग चेंज होणार नाही. ठीक आहे, म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपल्याला रिडिंग चेंज करायचं तेव्हा आपल्याला हा जो अप्पर क्लॅम्प स्क्रू आहे तो लूज ठेवावा लागेल. ठीक आहे, म्हणजे तो प्लेट मध्ये घुसलेला नसेल. आणि दुसरी मजा बघा काय, तर जेव्हा हा लोअर क्लॅम्प स्क्रू आपल्याला जेव्हा रिडिंग घ्यायचं तेव्हा आपल्याला हा लोअर क्लॅम्प स्क्रू असा टाईट करावा लागतो ऍक्सिस मध्ये. ठीक आहे, ऍक्सिस मध्ये टाईट केल्यामुळे काय होतं, हा लोअर प्लेट आहे ती मूव्ह होत नाही आणि सेम टाइम हा अप्पर क्लॅम्प स्क्रू आहे तो आपल्याला ह्याच्यातून लूज करावा लागतो. ठीक आहे, असा. आणि मग रिडिंग घ्यावं लागतं. म्हणजे जेव्हा तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट मूव्ह करता तेव्हा फक्त अप्पर प्लेट मूव्ह होते आणि तुमचं जे काही रिडिंग आहे ते तुम्हाला दिसतं. पण जेव्हा तुमचा लोअर स्क्रू जो आहे तो लूज आहे आणि अप्पर फक्त टाईट आहे आणि तुम्ही जर रोटेट करत असाल तर तुमचं रिडिंग येणार नाही. ओके, ही जी कन्सेप्ट आहे सिंपल कन्सेप्ट आहे, पुढे पण येईल, पण मी तुम्हाला आता जस्ट एक्सप्लेन करून सांगितलं. ओके, जस्ट नाउ लुक ॲट हिअर. अशा दोन प्लेट्स असतात, सिंपली बघा. हे बघा दोन प्लेट्स असतात अशा. ठीक आहे, दोन प्लेट्स आहेत सिंपली. एक लोअर प्लेट आहे, एक अप्पर प्लेट आहे. ओके, देर आर टू प्लेट्स, लोअर प्लेट अँड अप्पर प्लेट. जस्ट अ मिनिट. अप्पर प्लेट आणि लोअर प्लेट अशा दोन प्लेट आहेत. ठीक आहे, जेव्हा ह्या खालच्या प्लेटवर सगळे रिडिंग लिहिलेले आहेत, ह्या जी खालची प्लेट आहे त्याच्यावर सगळे रिडिंग लिहिलेले आहेत आणि जेव्हा आपण हे झिरोला सेट केले तेव्हा मला समजा इथं कुठेतरी झिरो रिडिंग दिसते. जेव्हा खालची प्लेट फिक्स आणि वरची फक्त मूव्ह होते तेव्हा तो जो बघायचा भाग आहे तो असा मूव्ह झाल्यामुळे तुम्हाला रिडिंग दिसेल. ठीक आहे, पण जेव्हा रिडिंग घेताना ह्या दोन्ही प्लेट जर अशा मूव्ह झाल्या, ठीक आहे, दोन्ही प्लेट जर एकमेकाला धरून मूव्ह झाल्या तर रिडिंग ते जिथून बघणार आहेत ते त्याच्या बरोबरच मूव्ह होणार आहे. त्याच्यामुळे रिडिंग तुम्हाला चेंज झालेलं दिसणार नाही, रिडिंग जे आहे ते सेमच दिसेल. ठीक आहे, म्हणून जेव्हा तुम्हाला रिडिंग घ्यायची असतात तेव्हा लोअर प्लेट ही फिक्स करायला लागते आणि अप्पर लूज ठेवायला लागते सो दॅट यू कॅन मेजर द रिडिंग. ठीक आहे, रिडिंग तुम्ही मेजर करू शकता. पण इन केस जर लोअर पण लूज आहे आणि अप्पर पण लूज आहे मग त्या दोघांची एकमेकांची रिडिंग म्हणजे चेंज होईल, पण इट वुड नॉट टेक द रिडिंग विच इज रिक्वायर्ड. ठीक आहे, म्हणजे जेव्हा तुम्हाला रिडिंग घ्यायची तेव्हा लोअर प्लेट ही फिक्सच पाहिजे आणि अप्पर प्लेट ही मूव्ह झाली पाहिजे.
मीन्स देअर शुड बी रिलेटिव्ह मुवमेंट बिटवीन द टू प्लेट्स, आणि दोन्ही प्लेटची रिलेटिव्ह मुवमेंट कधी होईल, वेन द अप्पर क्लॅम्प स्क्रू इज लूज. ठीक आहे, अप्पर क्लॅम्प स्क्रू इज लूज अँड लोअर क्लॅम्प स्क्रू इज टाईट. ठीक आहे, हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे जो तुम्हाला लक्षात ठेवावा लागतो. बाकी याच्यात काही अवघड नाही. ठीक आहे, नाउ आय विल गो फॉर द मेन डायग्राम. ओके, सो हे आपण बघितलं लोअर प्लेट आणि अप्पर प्लेट. नाउ वी विल सी द प्लेट बबल. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्लेट बबल? लेवलिंग सर. This is used for the leveling. Good. This is used for the leveling. Okay, so two plate bubbles. आता ह्याला दोन प्लेट बबल असतात, खाली एक असते आणि वरती वर्टिकल सर्कलच्या तिथे एक असते. ठीक, अल्टिट्यूड बबल आणि खालची एक बबल. ठीक आहे, तर two plate bubbles are mounted at right angles to the each other on the upper surface of the vernier plate. ठीक आहे, one plate bubble is kept parallel to the horizontal axis of the theodolite. ठीक आहे, एक जी प्लेट बबल आहे और एक जी बबल आहे, that bubble is kept parallel to the horizontal axis of the theodolite. Sometimes one plate bubble is provided on the vernier plate. ठीक आहे, कधी कधी आपण एक प्लेट बबल पण आपण प्रोव्हाइड करतो on the vernier plate. The bubbles are meant for the leveling of the instrument at the time of the measuring of the angle. ठीक आहे, हे जे बबल्स आहेत, this should be kept at the center while taking the readings. ठीक आहे, रिडिंग जेव्हा आपल्याला घ्यायची तेव्हा this bubble should be exactly in the center. नाव स्टँडर्ड ए फ्रेम, म्हणजे ज्या फ्रेमवर टेलिस्कोप वगैरे आपण फिक्स केलेलं असतो त्याला आपण स्टँडर्ड किंवा ए फ्रेम असं म्हणतो. द टू फ्रेम्स आर प्रोव्हाइडेड ऑन द अप्पर प्लेट टू सपोर्ट द टेलिस्कोप, द व्हर्नियर सर्कल अँड द व्हर्नियर स्केल. ठीक आहे, दोन फ्रेम्स बसवले आहेत ज्याच्यावर आपण ह्या सगळ्या गोष्टी बसवल्या आहेत, टेलिस्कोप वगैरे, अप्पर व्हर्टिकल सर्कल वगैरे. ठीक आहे, तर त्याला आपण स्टँडर्ड किंवा ए फ्रेम म्हणतो. These frames are called as a standard or A frame. ठीक आहे, नाव इथं बघा, दिस इज द स्टँडर्ड और ए फ्रेम. ही जी आहे, ही जी फ्रेम आहे त्याच्यावर टेलिस्कोप वगैरे सगळ्या बसवले, त्याला आपण स्टँडर्ड किंवा ए फ्रेम म्हणतो. ठीक आहे, नाव द टेलिस्कोप. ओके, द टेलिस्कोप इज प्रोव्हाइडेड बिटवीन द स्टँडर्ड ऍट राईट अँगल टू द हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस. ठीक आहे, टेलिस्कोप आपण कुठं प्रोव्हाइड केलाय, तर दिस टेलिस्कोप इज प्रोव्हाइडेड बिटवीन द स्टँडर्ड्स. ठीक आहे, दोन स्टँडर्डच्या मध्ये हा टेलिस्कोप प्रोव्हाइड केलाय at right angle to the horizontal axis. ठीक आहे, and it can be rotated about its horizontal axis in a vertical plane. Okay, telescope can be rotated about its horizontal axis in a vertical plane. The telescope is provided with the focusing screw, clamping screw and tangent screw. ठीक आहे, टेलिस्कोपला कोणते कोणते स्क्रू आहेत, तर फोकसिंग स्क्रू आहे, this is for the focusing of the object which is required. Then clamping screw is there and then tangent screw is there. ठीक आहे, तीन स्क्रू टेलिस्कोपला असतात, and it can be rotated about its horizontal axis in a vertical plane. Okay, then vertical circle is there. Vertical circle is meant for the taking the angles in a vertical plane. ठीक आहे, vertical angles जर मेजर करायचे असतील तर vertical circle is provided. It is having the vernier C and D. Vernier C and D reads 0 when the telescope is exactly horizontal. Okay, then index bar or T frame is there, then altitude bubble is there, and sometimes we fix the compass on the instrument. This is for measuring the compass is for measuring the bearing of the line or measuring the angle with respect to the north. Okay, so these are the parts of the theodolite instrument. Please write these parts in your notebook. Okay, I hope from here we have to write it down. Okay, please write the various parts in your notebook. Once you write it down, please let me know that you have written.
Can I leave, sir? हॅलो, काय म्हणताय? Sir, can I leave? येस. Thank you, sir. झालं का सगळ्यांचं लिहून? Yes, sir. Please write it down. Information of the foods too.
झाले का लिहून सगळ्यांचं? प्लीज राईट इट फास्ट. We will see the next part in the next lecture. If we have completed the writing, or you may take the screenshot. If you are going to take the screenshot, let me know that you are going to take the screenshot. If you want to write, then please write. Is my voice is audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes. screenshot घेताय का काय करताय? स्क्रीनशॉट घेते सर. ठीक आहे मग घ्या स्क्रीनशॉट म्हणजे पुन्हा लिहून बसा. Once you take the screenshot, please let me know. Yes, sir. Take screenshot of this. Yes, sir. Yes, sir. Splendor. Yes, sir. Next. Normal. Yes, sir. Yes, sir. Or plate. Yes, sir. सर ते ब्लॅक रिमूव्ह करा सर वरचं. Red bubble. Yes, sir. Yes, sir. There is the basic definitions of the various parts of the AC instrument. After that, we will see the further parts in the next lecture. Okay. If you have taken all this, make the study of this, and if you have not any doubt, you can leave the lecture. Okay. Thanks for the joining. Hello, sir. Notes. I will upload the link of this. Hello? I will upload the link of this PPT in the teaching diary. I hope I have uploaded the first unit's link of the PPT. I will upload the link of this PPT. Okay, sir. Okay, sir. If you have not any doubts, you can leave the lecture. Thank you. I will share the assignment of the first unit also. When there is a very rush, I will share the assignment in some lecture. Okay.